parables of Jesus Christ and also the miracles of the Lord Jesus Christ. And I wanted to bring few of them, today, because I have many uh, um, the parables and the miracles of the Lord Jesus Christ. I wanted to focus a few of them today. If you wanted to, know, there are several parables written, are recorded in the Bible, but few of them I wanted to go through with you today. My point is not just bringing the spiritual aspect of the parables, but what is it that we can learn out of those parables is very important. The first one that I have here is the parable of the sower and the seed. Now, this parable, we are aware of it. We know what it is. It is about the Lord Jesus Christ said a farmer scattered the seed in his field, and he mentioned that the four different kinds of the soil of the fields there in his field. There are four different sections. One is the hard one, the other one is a shallow, the third one is a weedy, and the last one is a good soil. Now we all know growth depends on the heart's openness and respond, to the word of God. Now this is very important, that allowing the word of God to remain in our heart is actually the key for all of us, to experience God's goodness and mercy in our lives. If you remember, many times what happens is God wanted to do many things in our life, and we are not able to do it because we think that it is as a total life. But when you make a short term, goals in your life, instead of thinking the whole lifetime is like, the field and where you have the four sections, let's think like every year you have this opportunity of looking at your own life, like if the short term goal is 1 year, think about how the seeds are scattered. My friends, I'm telling you, you are not having any lack in our church. If you see, you don't have any lack in our church. Every morning we have meditations, and every month we have men's meeting and women's meeting. We have all night prayer, and we have Sunday services. We have a WBTC on Fridays. So there's no lack in that word. The word is God himself. It is the Son of God who is putting the seeds. But where it is falling is very important. I'll tell you how to check where those seeds are falling. Check every day your life. You will see whether you were fruitful, a day before or not. ఈ రోజు నువ్వు గమనించాలా, అరే నిన్న విత్తనాలు పడ్డాయి, ఎక్కడ పడ్డాయి భయ, అవి ఏం చేసినాయి, ఎత్తుకొని పోయిండా, లేకపోతే ముండ్ల కంపలో పడ్డాయా, లేకపోతే మరి రాతి నేల మీద పడ్డాయా అని చెప్పేసి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, చాలా రోజులు మనము ఈ మూడు ఏరియాస్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర వర్డ్ చూస్తున్నాం గనకనే మన లోపల ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడతలేదు. ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడతలేదు. చెక్ ఎవ్రీ డే. నిన్న దినాన సీడ్స్ పడ్డాయి, ఏమైంది, పోయిందా పంట? మొన్న ఏమైంది, పోయిందా పంట? లాస్ట్ వీక్ ఏమైంది, లాస్ట్ మంత్ ఏమైంది? ఎవ్రీ మంత్ ఎందుకు ఒక్కొక్క థీమ్ తీసుకుంటా ఉన్నాము? బికాస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ, ఇప్పుడు లెట్స్ సే జనవరిలో దేవుడు గాడ్ స్పోక్ అబౌట్ లవ్. He spoke about steadfast love. He spoke about amazing love. We have heard all of it kada. Where did the seeds fell on? Where did the seeds fell on? Now you need to understand, అందరి లైఫ్ లో కూడా ఎక్కడెక్కడనైతే ఈ ఈ ముండ్ల కంపలు ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడనైతే ఈ యొక్క రోడ్డు ప్రక్కల లేకపోతే మరి రాతి నేలలు ఉన్నాయో, ఈ రాతి నేలను తొలగించాలా, ఈ యొక్క ముండ్ల కంపను తొలగించాలా, ఈ రోడ్డు ప్రక్కల ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితిని తీసివేసి సాధు చేసినటువంటి భూమి పైన అది ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ స్టోరీ ఫర్ యూ. You know what the secret is? Let me tell you. You know what the Lord said? ఒకసారి శిష్యులు వచ్చి అడిగినారు, జీసస్, వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పారబుల్స్? ఎందుకు ప్రభు అన్ని ఉపమాన రీతిగా చెప్తున్నావు అని అంటే, యేసయ్య ఏమన్నాడో తెలుసా?
ఈ మర్మాలు రాజ్య సంబంధులకు మాత్రమే తెలుస్తాయి, నాట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అని అన్నాడు. మరి ఈరోజు నీకు తెలుస్తలేదు అని నువ్వు అంటున్నావా? నాకు అర్థమైతలేదు ఇది. నో, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అనేసి అంటే, బికాస్ సీ the seeds that Son of God Jesus is putting those seeds. Now your heart is a place of a good ground. If your heart has a stony heart, if your heart has those weedy thing, or if your heart is shallow, then the word cannot penetrate and you won't be able to see this one. ఆయన చల్లుతూనే ఉన్నాడు, ప్రతిరోజు చల్లుతున్నాడు నీకు. ప్రతిరోజు అది కంపల పడుతుందా, ప్రతిరోజు అది బండ మీద పడుతుందా, రోడ్డు ప్రక్కల పడుతుందా, లేకపోతే మంచి నేల మీద పడుతుందా? ఎందుకంటే మంచి నేల మీద పడితే మాత్రము వాని జీవితంలో చాలా చేంజెస్ వస్తూనే ఉండాలి ఎవ్రీ డే కదా. మనం చిన్నపిల్లలకు అన్నం పెడతా ఉంటాము, ఒక మాట అంటాము, అబ్బా వీడు అస్సలు తింటలేడు, అస్సలు ఎదుగుతలేడు అని చెప్పేసి. మరి ఆత్మీయంగా మనం కూడా తింటున్నాం కానీ ఎదుగుతలేమంటే ఏదో ప్రాబ్లం కదా. తినే తిండిలో ప్రాబ్లమా, లేకపోతే ఇంకా దేంట్లో ప్రాబ్లము? లెట్ యువర్ గ్రోత్ ఆల్సో బి విజిబుల్ ఇన్ ఇట్. దట్ ఈస్ అ లెసన్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీరు చూడగానే ఇప్పుడు విత్తేవాడు ఈ విత్తనాలు తీసుకొని బయలుదేరిండు, వేసిండు అని మనం వింటున్నాము. కొంతమంది 30 కొంతమంది 60 కొంతమంది 100 ఫలించిండ్రు అని చెప్పేసి. ఈ 60 30 వాళ్ళు ఎవరు అనసనంటే కంప్లీట్లీగా వాళ్ళు అక్యురేట్ గా వాళ్ళు వర్డ్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు 100%. కానీ నేనేమంటారో తెలుసా? అట్లీస్ట్ బ్లెస్డ్ ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ 30-fold. ఏమి లేకుండా కంపల పడేదానికంటే, లేకపోతే రోడ్డు ప్రక్కల పడేదానికంటే, బండ మీద పడేదానికంటే, అరే 10-30% అయితే వచ్చింది కదా. మరి నాకు తెలియదు నీ దగ్గర 30% అని వస్తుందా ఎవ్రీడే, 60% వస్తుందా, లేకపోతే నువ్వు అనొచ్చా, ఓ బ్రదర్ నేనైతే అసలు మొత్తం కంప్లీట్ 100% పంట బ్రదర్ అని చెప్పేసి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీతో పాటు నేను కూడా దేవుని స్తుతిస్తున్నా. కానీ these things are very important. Make short-term goals every day. Remember, whenever you are reading the scripture, wherever you are watching the video, ఎక్కడ నువ్వు వీడియో వాచ్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ చేస్తున్నా ఆ విత్తనాలు చల్లబడుతున్నాయి. నువ్వు ఒక షార్ట్ టర్మ్ గోల్ పెట్టుకో, ప్రతిరోజు చెక్ చేసుకుంటుండు, నీ యొక్క జీవితంలో నుండి స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్స్ తొలగించు, నీ గ్రోత్ విజిబుల్ గా ఉండని. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ద సెకండ్ పారబుల్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇస్ వీట్స్ అండ్ టేర్స్. గోధుమలు గురుగుల గురించి. ఆ పిక్చర్ ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. గోధుమకు గురుగుకు ఉన్నటువంటి ఆ తేడాను మీరు గమనించండి. అది ఒకేలాగా కనబడుతుంది, కానీ ఒకటేమో స్ట్రైట్ గా ఉంటది, దాంట్లో చిన్న చిన్న సీడ్స్ ఉంటాయి, నల్లగా చిన్న చిన్న సీడ్స్ ఉంటాయి. ఇంకో దాంట్లో గోధుమలు ఉంటది, అది బరువు ఎక్కువ కావడం వల్ల అది బెండ్ అయి ఉంటది. దర్ ఇస్ అ స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఫర్ దట్ వన్. These are some things are going to be revolutionary for you, but you need to listen what God is saying to you today. Look at this one. This lesson is found in Matthew chapter 13, 24-30. Now tares are lights. Tares are light. అవి చాలా లైట్ గా ఉంటాయి. Why? Lack of substance. అదే వీట్ అనుకో, అది హెవీగా ఉంటది. ఎందుకంటే దాని లోపల గ్రెయిన్ ఉంటది, దాని లోపల గోధుమ ఉంటది కాబట్టి అది బరువుగా ఉంటది. ఏదైతే బరువుగా ఉంటుందో అదే మరి థర్డ్ దాంట్లో చూడు, టేర్ stands straight up and arrogant, while the wheat bows from the weight of this fruit in humbleness. ఆ వంగిపోవడం అనేది అది గోధుమ లక్షణము. అది ఎక్కువ వెయిట్ ఉండదు కాబట్టి ఆ టేర్ ఆ యొక్క గురుగు సరిగ్గా స్ట్రైట్ గా ఉంటది. అది ఎప్పుడు ఒక అహంకారానికి చూపిస్తుంటది. అది దాంట్లో గ్రెయిన్ ఉండదు. అయితే ఉంటది, దాంట్లో ఏముంటదంటే ఆ బ్లాక్ కలర్ సీడ్స్ ఉంటాయి. అవి ఆ సీడ్స్ తింటే గిడ్డినెస్, వామిటింగ్, ఇక మీరు ఏమన్నా చెప్పండి, ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా రాసుకోండి, డ్రౌజీ ఆర్ నాజియా ఆర్ ఏదన్నా వర్టిగో కానీ, ఇంబ్యాలెన్సెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ the physical things, but what I'm saying is that the characteristic of the weed, one gives life, the other one kills. That is important. గోధుమ జీవాన్ని ఇస్తది, గురుగు చంపేస్తది. అయితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, రెవల్యూషన్ అన్నది ఏందో తెలుసా? ఆ గురుగుగా ఉండేది గోధుమగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే,
నేనైతే మారు మనసు పొందుకున్నా, నేను దేవుని రాజ్యం పోతున్నా. ఈ ఈ కొంతమందిని నేను చూస్తున్నాను దేవా, వీళ్ళు అస్సలు మారరు, ఇక మారొద్దు దేవా, వీళ్ళు మారొద్దు దేవా, వీళ్ళు అసలు వీరు మారొద్దు, వీళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో, వీళ్ళు ఇక దేవుని రాజ్యంలోకే రావద్దని మనమే డిసైడ్ చేస్తాం వాళ్ళ గురించి. జాగ్రత్త సుమి, దేవుడు ఈ రోజు చెప్తున్నాడు, ఎవరి జీవితంలోనైతే ఈ రెండు విషయాలు, వెన్ దే రిపెంట్ ఆఫ్ దేర్ సిన్ and belief and put belief and believe in the Lord Jesus Christ, the tear will convert into wheat. మరి నువ్వు నేను కన్వర్ట్ కాలేదా? మనం పుట్టినప్పటి నుంచి పరిశుద్ధులమా? పరలోకానికి అర్హులం అయిపోయినామా? లేదు కదా. ఏదో జరిగింది కదా మన లోపల. మనం కూడా గురుగులాగానే ఉండే, మనం గోధుమల్లాగా ఎట్లయినామంటే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మనం పశ్చాత్తాపడి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన దైవ కుమారుని యందు, యేసయ్య యందు మనం విశ్వాసం ఉంచినాం గనక ఇదిగో మనం మార్చబడ్డాం. అదే విధంగా ఈ రోజు దుష్టత్వంలో, భయంకరమైన పాపంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా పశ్చాత్తాపడ్డప్పుడు, యేసయ్య యందు నమ్మిక ఉంచినప్పుడు వాడు మార్చబడతాడు. అప్పుడు వాడు రాజ్య సంబంధి అవుతాడు. కనుక దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. నౌ ప్రాక్టికల్ లెసన్స్. నువ్వు గ్రెయిన్ ఉంటే ఒకలాగా ఉంటది, గ్రెయిన్ లేకపోతే ఇంకొకలాగా ఉంటది. గ్రెయిన్ ఉంటే వెయిట్కు హంబుల్నెస్ ఉంటది. నువ్వు ఎంతన్నా చెప్పు, అది డే టు డే లైఫ్ లో కనబడకపోతే యూనో ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా మరి జస్ట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ రిపెంటెన్స్ అండ్ బిలీఫ్ అండ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద మస్టర్డ్ సీడ్. చూసారా ఆవగింజ ఎంత చిన్నగా ఉందో దయచేసి గమనించండి. నేను ఈ పిక్చర్ తీసుకున్నంత మాత్రాన అది మస్టర్డ్ సీడ్, మస్టర్డ్ ట్రీ కాదండి. అయితే యేసయ్య దాన్ని ఉపయోగించడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. మస్టర్డ్ సీడ్ ఎప్పుడు కూడా మర్రి చెట్టులాగా పెద్దగా పెరగవు. ఇట్ ఈస్ అ బుష్ యాక్చువల్లీ, బుష్, బట్ ఇట్ ఆల్సో గ్రోస్ టు ఎ పాయింట్ వేర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ట్రీ. సో జీసస్ యూజ్డ్ దిస్ పారబుల్. ఈ పారబుల్ ని యేసయ్య యూజ్ చేసిండు. ఎందుకు అంటే ముఖ్యమైన కారణము. ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ లెర్న్. యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ in 3 books, in 3 Gospels, Matthew, Mark, and Luke. The mustard seed is the smallest seed, yet in a year it can turn into a shrub large enough to be mistaken as a tree. And also, the thing is, from very small beginnings, it becomes something extraordinarily large. There is a delay between inception and full realization. I'll tell you what is this. దేవుని రాజ్యము కూడా ఈ చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఆవగింజను పోలినటువంటిది. మంచి అనేది ద గుడ్ థింగ్ దట్ హీ హస్ ఇనిషియేటెడ్ మైట్ బిగిన్ యాజ్ అ స్మాల్ సీడ్ ఇన్ యూ. కానీ ఇఫ్ యూ అలవ్ ఇట్ టు గ్రో ఇన్ యువర్ లైఫ్, let me tell you, it will grow to an extent of loving your enemy. Forgiveness can begin with a small amount, like a mustard seed, but it can grow to a level of forgiving people who hurt you. So if you have a good thing that is initiated, ee roju adi chinnaga kanabadda adi extraordinary ga mare avakashalu unnai. Andukane యేసయ్య ఈ ఆవగింజ గురించి మరి ఆయన ఈ ఉపమానము చెప్పిండు. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, ఆవగింజ అంతా అది వేసినప్పుడు ఆవగింజ, కానీ సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా అది ఆవగింజనే అంటే అది బేకార్ కాదు. అర్థమవుతుందా మీకు బ్రదర్? నా లైఫ్ కూడా నేను యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఆవగింజలాగానే ఉండే, 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది బ్రదర్, ఇంకా అది ఆవగింజను అంటే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా? 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆవగింజనే ఉంటుందా? అది జావదా? సచ్చి అది ఎన్నో సీడ్స్ దాంట్లో నుంచి తీసుకురాదా? సి దాట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లికేషన్. యేసయ్య నిజమే అన్నాడు, ఒక మస్టర్డ్ సీడ్ అని అన్నాడు, అది స్మాలెస్ట్ అని అన్నాడు, కానీ దాంట్లో ఎన్నో మస్టర్డ్ సీడ్స్ తీసుకొచ్చే గొప్ప పెద్ద shrub గా అది మారిపోతుంది. పీపుల్ ఆర్ మిస్టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ట్రీ బట్ ఇట్స్ నాట్. But how many mustard seeds will come out when that mustard seed is planted? సో అప్పుడు నాటినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతే ఉంది అని అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లం ఎవరి దగ్గర ఉంది? ప్రాబ్లం మన దగ్గరనే ఉంది. ఎప్పటివైతే మనము విరగమో, ఎప్పటి వరకు అయితే మనలో ఉన్నటువంటి ఈగో చనిపోదో అప్పటి వరకు అది పెద్దగా కాదు. That's very important. And the next parable that I wanted to bring is, it's about yeast. Look at the picture very carefully. If you see the picture, one has yeast in it, the other one does not have yeast in it. What has happened? Look at that very carefully. ఆ సైజ్ చూసినామా ఎంత పెరిగిందో? ఈస్ట్ వేస్తే
అంటే ఈస్ట్ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు మరి ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ పారబుల్లో. అంటే దాని అర్థం ఏంది, అందరు వాచిపోవాలని కాదు. నో నో నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. ద పాయింట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్. దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుందో చూడండి. అది మామూలు పిండియే, కానీ దాంట్లో ఈస్ట్ కలిసినందుకు అది డబుల్ ద పోర్షన్ అయింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటిదనంటే, నీవు ఒక్కనివైనా, నువ్వు ఒక్కదానివైనా నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉంటే ఆ ఈస్ట్ లాగా నువ్వు ఏ విధంగా అయితే మార్చబడతావో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది నీ కుటుంబాంతటికీ ఉంటది. ఒకవేళ నీ కుటుంబమే మారిందనుకో, మరి నీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీకి అందరికీ కూడా అది వ్యాపిస్తది. సో ఇట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ దట్ జీసస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. అంతేగాని వాచిపోవాలని కాదు. Points to learn from here is Jesus compared his kingdom to yeast that permeates the entire mix of dough. That is important. Now, if you see, like yeast in the dough, the kingdom works imperceptible and subversively in the world. Now, meaning of that one is, అది ఏసిందని కూడా ఇప్పుడు ఆ దినంలో ద విమెన్ యూస్ టు జస్ట్ టేక్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అండ్ దెన్ మిక్స్ ఇట్. జస్ట్ ఆ మొత్తం పిండిలో అది ఇట్లా కలిసిపోతుంది, అది పెట్టేస్తారు. అది ఎంత సటిల్ గా. నౌ హియర్ ద వర్డ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సటిల్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఇస్, అసలు తెలియని కూడా తెలియదు. దాన్ని పెట్టేసి మర్చిపోవాలి. నువ్వు మర్చిపోతావు కానీ పిండి మర్చిపోదు. నువ్వు మర్చిపోతావేమో ఈస్ట్ దాంట్లో పెట్టి, కానీ పిండి మర్చిపోదు. ఆ పిండిలో మార్పు వస్తుంది. అందుకనే యేసయ్య అంటున్నాడు, నీ లైఫ్ ఎట్లుండాలంటే, నీ లైఫ్ సమాజంలో నేను పెడితే నిన్ను బట్టి సమాజం మార్చబడాలి కానీ సమాజం నిన్ను మార్చొద్దు. Very important. Practically, if that is not happening, then you are not learning the parable, you're not learning the spiritual truth in it. The image of leaven was used in both negative and positive. ఎట్లా నెగిటివ్ గా ఏమునుంది, ఒక చిన్న పాపాన్ని వదిలేసి సర్లే ఒక రోజు పాపం చేస్తే ఏమైతుంది, ఆ పాపం మూట కట్టుకొని లోపల ఎక్కడనో బెడ్రూమ్ లో పెట్టేస్తే మొత్తం బెడ్రూమ్ అంతా కంపులేగుతుంది. ఎందుకు? అది నెగిటివ్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు ఏమన్నాడంటే, దేవుని రాజ్య సంబంధివి నీవైతే, నీవు ఒకవేళ మరి ఆ యొక్క ఈస్ట్ కు పోల్చబడితే అయితే మరి ఆ పులిసే దాని గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తే ఏ విధంగా పిండినంతా కూడా అది మారుస్తుందో, అదే విధంగా నీ మంచితనాన్ని బట్టి ఒకని ద్వారా అందరూ అవిధేయులుగా ఏ విధంగా మారినరో, అంటే ఆదాము ద్వారా మనుషులందరూ కూడా అవిధేయులుగా మారినరు, కానీ యేసయ్య ద్వారా అనేకులు విధేయులుగా మారినరు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అది దాని అర్థం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యు నీడ్ టు లెర్న్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్, ఒక్కొక్కసారి నీ ఇంపాక్ట్ నీ ఇంట్లోనే అయితలేదు, బయటకి ఏం పోవాలా, నీ పిల్లలు చెప్పగలగాల, మా అమ్మ చాలా ప్రార్థన పర్రాలు, కానీ అప్పుడప్పుడు ఏషాలు వేస్తుంది, లేకపోతే భయంకరంగా మాట్లాడుతుంది, ఆమె అరిస్తే టాప్ లేచిపోతుంది అని పిల్లలు చెప్పిండ్రంటే నీ ఆత్మీయత అంతా కూడా మూట కట్టుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంపాక్ట్ చేస్తలేవు అక్కడ. యు ఆర్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, చిల్డ్రన్. దిస్ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు దేవుడు పెట్టిండు? దేవునికి తెలుసు నువ్వు బయట ఒక్కనివే ఉంటే తందనాలు ఆడతావు అని చెప్పేసి, అందుకనే కుటుంబంలో పెట్టిండు. నీకు ఒక భార్యనిచ్చిండు, ఒక భర్తనిచ్చిండు, నీకు పిల్లల్నిచ్చిండు. ఎందుకు? పిల్లలు నేను చూస్తుంటారు కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటావు, భార్య నిన్ను గమనిస్తుంటది కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్త ఉంటావు, భర్త నిన్ను గమనిస్తాడు. ఒక ఫ్యామిలీ యూనిట్ లో పెట్టడమే ఒక రక్షణకు సంబంధించిన విషయం అని నేనైతే గ్రహిస్తాను. సో యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. నీ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడి వరకు ఉంది? ఇంపాక్ట్ ఉంది. నేనేమంటున్నా, నెగిటివ్ ఉందా పాజిటివ్ ఉందా, అది ఇంపార్టెంట్. ఇంపాక్ట్ అందరి ఇళ్ళలో ఉంది. సరే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఇది కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్టు. లాస్ట్ లో మనం తీసుకుందాం మళ్ళా. హిడెన్ ట్రెజర్. ఏసే హిడెన్ ట్రెజర్ గురించి చెప్పిండు. దీని అర్థం ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ హిడెన్ ట్రెజర్? దేవుడు ఏమంటున్నాడు? ఎందుకు ఇది ఉపమాన రీతిగా చెప్పిండు? ఒక భూమిలో ఒక వ్యక్తి, అది ఆయన భూమి కాదు, ఆ ఒక భూమి దగ్గర చూసిండు, ఒక దగ్గర ఏందో ఇదంతా, ఇదో ఒక లోపల ఏదో ఉన్నట్టున్నదని చెప్పేసి తవ్వి చూస్తే అక్కడ అంతా కూడా బంగారం ఉన్నది అంతా కూడా. అయితే మళ్ళీ దాన్ని పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆ స్థలం ఎవరిదో పోయి అడుక్కొని, అయ్యా మరి ఈ స్థలం నాకు అమ్ముతావా అని అంటుండు. చూడండి, ఏసే చెప్పిండి ఇది. ఓకే, ఎవరో ఒకరు
రోడబోయేటోళ్ళు చెప్పలేదు మనకి, ఇది యేసయ్య చెప్పిండు కాబట్టి దీంట్లో చాలా అర్థం ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. హిడెన్ ట్రెజర్ ఉన్నటువంటి ఒక భూమిని, ఒక పొలాన్ని ఒక వ్యక్తి చూసి వానికున్నంత డబ్బులు అంతా కూడా అమ్మేసి వచ్చి ఆ పొలం కొనుక్కుంటాడు. ఎందుకు? పొలంలో ఆల్రెడీ ధననిధిని చూసిండు గనక, వానికున్న వాటికి అన్నిటికంటే విలువ అది చాలా ఎక్కువ గనక అదంతా అమ్మేసి, వాని దగ్గర ఉన్నదంతా అమ్మేసి వచ్చి ఆ పొలాన్ని కొనుక్కుంటాడు అని యేసయ్య చెప్పిండు. ఏందిది? దీంట్లో నుంచి ఏం నేర్చుకుందాము? మనం కూడా పోయి అంత దొవ్వుకుంటా చూద్దామా ఏడున్నాయో అన్ని? మరి ఏం చేద్దాము? వాట్ ఈస్ ద ఇంప్లికేషన్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్? మంది దగ్గర పోయి వేరే దగ్గర దొయినామంటే ఏం లే, లోపలేస్తారు నిన్ను. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్. దెర్ ఈస్ అ స్పిరిచువల్ ట్రూత్. అది అర్థం కాకుండా మనం వేరే వేరే ఏవో చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంటాం. యేసయ్య ఏదన్నా ఉపమాన రీతిగా చెప్పిండంటే దాంట్లో ఆయన కింగ్డమ్ వాల్యూ చెప్పకుండా ఏది వదలలేదు. ప్రతి ఉపమానంలో ఒక కింగ్డమ్ వాల్యూ ఉంది. యేసయ్య ఏమంటున్నాడంటే, నా విలువేందో నీకు తెలిస్తే నువ్వు అంతా అమ్మేసి వచ్చి నన్ను కొనుక్కుంటావు. అంటే నన్ను నువ్వు తీసుకుంటావు. నేను ఒకవైపు పెడితే నీకు ప్రపంచమంతా ఒకవైపు ఉంటే, ప్రపంచమంతా వదిలేసి నువ్వు నన్ను పట్టుకుంటావు. మరి యేసయ్య హిడెన్ ట్రెజర్ అని నువ్వు గమనించినవా? యేసయ్య హిడెన్ ట్రెజర్ అయితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నీ అట్రాక్షన్, నీకున్నటువంటి నీ హార్ట్ డిజైర్స్ ఇవన్నీ యేసయ్య మీదనే ఉండాల. అంటే బంగారం మీద నీ యొక్క ఆశ ఎట్లుంటదో, వజ్రాల మీద నీ ఆశ ఎట్లుంటదో, వాటికి మించినటువంటి ఆశ నీ దేవుని దగ్గర నువ్వు ఉండాల. ఒకవేళ లేదు అనుకో, అటువంటి ఆశ లేదు అనుకో, నేను సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నాను తెలుసా? నువ్వు ఇంకా ఆ హిడెన్ ట్రెజర్ చూడలేదు అని యేసయ్య చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ నువ్వు ఆ హిడెన్ ట్రెజర్ చూస్తే అనవసరమైన తలకాయ నొప్పులు పెట్టుకోవు, అనవసరంగా వేరే వేరే విషయాల గురించి పరిగెత్తుకొని పోయి చేతులు కాల్చుకోవు. యునో the love of money is a root of all evil. Money is not the evil. Remember that. The love of the money is the root of all evil. That is important. డబ్బులు ఈవిల్ కాదు, దాన్ని ప్రేమించేటటువంటి ఆ వ్యక్తిత్వం ఉందే అది చెడ్డది అని మనం నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హియర్? జీసస్ కంపేర్డ్ his kingdom to hidden treasure in a field. Finding the treasure, a man is so thrilled he sells all his possession to purchase the land. You have to show that submissiveness. Look at that. Kingdom people are distinguished by their joyful surrender in order to be part of Christ's great and valuable kingdom. ఒక వ్యక్తి చనిపోతా ఉంటే లాస్ట్ కోరిక, ప్రభువా నాకు ఒక లాస్ట్ కోరిక ఉన్నది, నువ్వు ఎట్లనన్నా నాకు తీర్చాలంటే దేవుడు అన్నాడంటే సరేలే అని చెప్పేసి అనుకుంటే, లాస్ట్ చనిపోక ముందు ఆ ధనవంతుడు ఒక పెద్ద పెట్టె తీసుకొని దాంట్లో మొత్తం బంగారం నింపి పెట్టుకొని, ప్రభా నేను చనిపోతే నిజంగా నువ్వు దేవుడు అయితే ఈ పెట్టె నాతో పాటు రావాలని అన్నాడంట. అయితే దేవుడు అది పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ పెట్టె పట్టుకొని పైకి పోయిన తర్వాత చూసి దాని లోపల అంత బంగారం పెట్టుకొని అడిగిపోతే, ఆ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి పోగానే ఆ పర్ల్ గేట్ చూడగానే, గేట్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ పర్ల్ గేట్, అది హెవెన్ లో. The roads are made of gold. అనుకున్న అనవసరంగా ఈ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చుకున్నా నేను. అంటే you need to know the treasure, the richness of God in his son Jesus Christ. A king one time asked all the village people to come and asked all the little children to take any number of candies they wanted in the palace. So the king was standing, and next to the king the prince was also standing. A little boy thinked about a lot. Instead of picking the candy, that little boy came and he hugged the prince, and he was holding the prince with both of his hands. The king said, "Are ee chocolate తీసుకోరా అంటే నా కొడుకుని పట్టుకున్నవేం రా నువ్వు అని అంటే, అప్పుడు ఆ చిన్న బాబు అన్నాడంట, ఇప్పుడు తీసుకున్న చాక్లెట్లు అయిపోతాయి రాజా, ఒకవేళ నేను నీ కొడుకునే పట్టుకున్నాను అనుకో, నాకు రోజు చాక్లెట్లు తినొచ్చు కదా. అంటే ఈరోజు కూడా నేను మీకు చెప్పే దాంట్లో మళ్ళా నీతి వదిలేసి ఉత్త ఇది మాత్రం ఉపమానం పట్టుకోకండి. నేను మేము రోజు చాక్లెట్లు తినాలని యేసయ్యను పట్టుకోమని అంటలేను. యేసయ్యలోనే జీవం ఉంది గనక, యేసయ్యలోనే నీ జీవితానికి కావలసినవి అన్ని ఉన్నాయి గనక ఆయనను పట్టుకుంటే నీ జీవితంలో నీకు అన్ని కూడా అనుగ్రహించు. సీక్ ye first the kingdom of God
and all the things are added unto you. The next one is the workers in the vineyard. Now you all know the workers in the vineyard. Jesus hired some people in different times. Early hour lo, మళ్ళీ మధ్యాహ్నము, చివరి అవర్లో, తర్వాత లాస్ట్ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందంటే కూడా కొంతమందిని హైర్ చేసిండు. వాళ్ళకందరికీ కూడా దేవుడు ప్రామిస్ చేసిండు, యేసయ్య ప్రామిస్ చేసిండు ఏంటంటే, నువ్వు దినమంతా పనిచేస్తే నా వినియాడ్లో నేను నీకు ఒక దినారం ఇస్తాను. ఒక దినార్ అంటే మరి ఒక దినానికి ఉన్నటువంటి ఒక వర్త్ అన్నమాట, వేజెస్ అన్నమాట. అయిపోయిన తర్వాత అందరికీ ఒక్కొక్కటే ఇస్తున్నాడు. పొద్దుగాలు వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఒకటే దినారం ఇస్తున్నాడు. సాయంకాలము 6 గంటలకు పని అయిపోతుంది అని అంటే 5:30కు జాయిన్ అయినోనికి కూడా ఒకటే దినారం ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు 5:30కు జాయిన్ అయినోనికి ఒక దినారం ఇచ్చి మార్నింగ్ జాయిన్ అయినోకి కూడా ఒక దినారం ఇస్తే మార్నింగ్ జాయిన్ అయినోనికి ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు వానికి నొప్పి, వాడు 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 కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాడు. నేను పొద్దుగాల నుంచి నేను పనిచేసిన పొలంలో ఈడు 5:30కు వచ్చిండు, ఈయనకి నాకు ఒకటేనా? నీకు అర్థమవుతుందో లేదో కానీ విజ్డమ్ నువ్వు ఒకవేళ ఉపయోగిస్తే నీ రాజ్య సంబంధమైనటువంటి విలువలు, నైతిక విలువలు నీకు అర్థమైతే దాని యొక్క మూలమైనటువంటి అర్థం నీకు అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు హ్యావ్ లెర్న్డ్ త్రూ దిస్ వన్? The kingdom of God is the heaven. Jesus said, those who have been working, from morning, they are experiencing God's goodness in their life. యేసయ్యతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకు దోకా లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ జాబ్ దొరికింది కనుక వాళ్ళకు పక్కా అయిపోగానే వాళ్ళకి జీతం వస్తుంది. మరి మార్నింగ్ నుంచి కొంతమంది మనం స్పానిష్లను చూస్తాము. మరి ఇప్పుడైతే ఈ కరోనాను బట్టి మనం చూస్తలేం కానీ చాలాసార్లు మనం హ్యాండీమెన్ గా పిక్ చేసుకుంటా ఉంటాము. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ సంబడి 11 అయిపోయింది, 12 అయిపోయింది, 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది, 4 అయిపోయింది అని అంటే వాళ్ళ ముఖాలు ఎట్లా వాడిపోతే, వాళ్ళు ఆ రోజు పని చేయకపోతే వాళ్ళకి ఇల్లు నడవదు. అంత గరీబోలు, అంత బీదోళ్ళు కూడా మన ఇక్కడ అమెరికా దేశంలో ఉన్నారు. మీరు అనుకోవద్దు, దేవుడు ఒకందుకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండియన్స్ ని చాలా ఆశీర్వదించిండు. ఎంత ఆశీర్వదించిండు అంటే మనం ఎంతో కొన్ని వందల మందికి, ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న 100 మందికి ఆహారం పెట్టగలిగినంత సామర్థ్యంలోనికి దేవుడు మనల్ని నడిపించిండు. సరే, ఇప్పుడు ఆడు 4 o'clock వరకు వానికి పని లేకపోతే వాడు అనుకుంటాడు, అయ్యో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ నాకు పని దొరకదని. కానీ ఎవరన్నా హైర్ చేసి పొద్దుగాల నుంచి సాయంకాలం వరకు వర్క్ చేసేవానికి ఎంత ఉందో వీనికి కూడా అంతే ఇస్తే వాడు ఎంత సంతోషపడతాడో ఆలోచించండి. ఈ రోజు నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలా, దేవుని సంబంధివైతే, దేవుని రాజ్యంలో పనిచేస్తే God also will do the same thing in you. So what are the lessons that we need to remember? When the landowner paid them all the same amount, those who have been working all day grumbled about the apparent unfairness. వాళ్ళకి unfairness ఎందుకు అనిపించింది? Of course, we are talking about grace this month. I don't know how much grace you have already received. నేను చెప్పిన కొంతమందికి టన్నులు ఉంటుంది, కొంతమందికి డ్రమ్లు ఉంటుంది, కొంతమందికి బిందెలు ఉంటాయి, కొంతమందికి చెంబు ఉంటుంది, కొంతమందికి చిన్న గ్లాస్ ఉంటుంది, కొంతమందికి చిన్న స్పూన్ ఉంటుంది, కొంతమందికి మాత్రం స్పూన్లో కూడా ఒక 2 డ్రాపులు పడతాయి, కొంతమందికి అది కూడా కనబడదు. ఐ డోంట్ నో నువ్వు ఏ లెవెల్లోనో, నేను ఎక్కడి నుంచో చెప్పినాను, ఎన్నో చెప్పినాను గ్రేస్ గురించి. నీకు గ్రేస్ ఇవ్వబడ్డది, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. So here the landowner insisted that he had a right to be generous with his own money. The kingdom belongs to God. Don't try to teach him, don't try to dictate the terms to your God. God knows everything about each and every one. Whatever he promised you, he will give it to you. But don't grumble and don't be jealous about how God is dealing with other people in their lives. Today, if you are having that problem, you did not learn the lesson, that God wanted to teach here in this parable. Let us move on to the last one and then we will close. Now, working in the vineyard. Now, this is a different one. Working in the vineyard, if you remember, these are the workers, 2 kinds of workers, 2 kinds of workers that Jesus is talking in this vineyard. Evarante ఒకరు శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఈ విన్యార్డ్ని ఇచ్చేసి ఓనర్ వెళ్ళిపోయాడు. ఓనర్ లేడు అక్కడ. ఓనర్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా పనిచేస్తాము, ఓనర్ లేనప్పుడు ఒకలాగా పనిచేస్తాం. ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవ జీవితాల్లో మనకు కనబడేది ఏంటంటే వాళ్ళకు 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, దేవుడు మా మధ్యలో ఉన్నాడు,
దేవుడు మమ్మల్ని చూస్తున్నాడు కనుక ఎవరు మమ్మల్ని చూసినా చూడకపోయినా నా ప్రభువు నన్ను చూస్తున్నాడు కనుక నేను ఆయనకు నమ్మకంగా ఉండాలా, నా జీవితాంతం నేను నమ్మకంగా ఉండాలన్నటువంటి ఒక భావన అయితే, ఇంకొక భావన ఏం తెలుసా, దేవుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాడు, ఆయన కళ్ళు ఊకే నా మీదనే పెట్టాడు, ఏం మనుషుల్లాగా ఊకే నా మీదనే పెడతాడు ఆ కళ్ళు, ఏం కాదు ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు చూస్తాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి, ఇక నేను ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదని అనుకుంటాడు. సో దేర్ ఆర్ 2 kinds of workers in the vineyard. నౌ ప్రాక్టికలీ ఆలోచిస్తే నీకు దేవుని భయము లేకపోతే, దేవుని సన్నిధి నిన్ను చూస్తుంది, దేవుని కన్నులు నిన్ను చూస్తున్నాయి అనే విషయం నువ్వు ఒకవేళ గ్రహించకపోతే, యు విల్ ఆల్ డూ ఆల్ నాన్ సెన్స్ థింగ్స్. యు విల్ డూ ఆల్ ద నాన్ సెన్స్ థింగ్స్. What are the things that we can learn here? Quickly, I wanted to let you know. What is it? In this parable, Jesus compares his hearers to servants expectantly awaiting for their master's return. When the master returns, he will reward those servants, serving them a meal. But to the servant who fails to wait and abuses his position, the master will punish. True followers of Christ awaits his coming while serving him. Today, this is the end of this session. I thought I would do more, but I don't want to take much of your time. It is going to be from 7 to 8. I said I wanted to be faithful for that. Wait for the next week. We are going to look into, as we looked into the parables, we are going to look into the miracles of the Lord Jesus Christ next week. Read as much as you can. I'm not taking any out of portion. I am with Jesus Christ. You have to be with Jesus Christ this 40 days when we are meditating. యేసయ్యతో పాటు ఉందాం. యేసయ్య చెప్పిన బోధలు చెప్తున్నప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం విన్నాం. రేపు నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, యేసయ్యతో పాటు ఉందాము, ఆయన చేసే ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసిండు అయిపోయింది, కానీ ఆయన ఎందుకు చేసిండు, అది చేసినందుకు మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఏం డిఫరెన్సెస్ రావాలా అనేది మనము నెక్స్ట్ వీక్ చూసుకుందాం. Until then, I am praying and asking for God's guidance for each one of you. Let us pray. Our most gracious, loving Father, Lord, we thank you and we praise you for this wonderful time that you have given in our lives, Almighty God. We pray that, Lord, that you keep us, mighty God, all through this week. We are going to, Lord, learn. ఇవి కొన్ని మాత్రమే మేము ఈరోజు నాయన ఈ ఉపమానాలు చూడగలిగినాము, కానీ ఇంకా ఎన్నో ఉపమానాలు మీరు చెప్పారు తండ్రి. అవన్నీ కూడా చదువుకోవడానికి మరి మీరు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశారు దేవా. ఆ ఆశ్చర్య కార్యాలు చదువుతూ ఆయన దాంట్లో నుంచి ఉన్న మర్మాన్ని మేము తెలుసుకోవడమే కాదు, జస్ట్ స్పిరిచువల్ గా మేము తెలుసుకోవడమే కాదు నాయన, మా ప్రాక్టికల్ లైఫ్స్ లో మేము ఏ విధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం అనేది మీరు మాకు నేర్పించమని ప్రభా, మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను ఈ రోజు లాగిన్ అయిన ప్రతి బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్.